पार ब्रह्म के सगले ठो जित कर राखे तैसा तिन नौ। आ देखो इत्थों चलनी है गहां हुण बड़ी गहां की सारी अष्टपदी है ना यार श्लोक ऐ पंक्ति तो गहां शुरू हो जाना पिछे वाली तो आ हुण एक नेड़े ले आती है पार ब्रह्म के सगले ठो वो गल जिहड़ी मैं कहा सी आ जिवें श्लोक का मुद्दा है जो श्लोक है ना अष्टपदी ਉਹਦਾ मुद्दा बनाता अगले श्लोक का मुद्दा है अगला श्लोक आना है पार ब्रह्म के सगले ठाऊ सारे हृदय में पार ब्रह्म है चाहे आदमी का नहीं सारी 84 लाख यूं ठाऊ आया लब ठाऊ आया हाँ ठाऊ का मतलब हृदय होंगे चाहे वृक्षां दे विच वनस्पति है अंडज जेरज सेतज उत्पज दे विच जिन्ने भी हृदय ने जिथे भी चेतन बैठा है वो सारे ही घर ओदे पार ब्रह्म के सगले ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ चेतन ਉਹੀ कर रहा उत्ते नूं ਉਹ गुरु नहीं है भाई पूर्ण ब्रह्म का आप बनाना है उन्होंने पूर्ण ब्रह्म सारे ही ने बैठे वो नहीं आ रहे उन्होंने इच्छा आ रही है उन्होंने इच्छा शक्ति है सारे इच्छा शक्ति सारे काम कर दी उत्ते नूं खिचण नूं सानू अपने कोल ले जाण नूं सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ पर साडा मन विरोध कर रहा है जे वो विघन पा रहा जे साडा मन विरोध कर रहा वो विघन पा रहा पैर फाड़ा वही तो मार रहा और कौन मार रहा साडे पैर नूं पाई है रस्सी खिचण नूं जन खिचे तो जाइए उन्हें कुआड़ा मार के रस्सी वड़दा जो तुम जाना नहीं चरण तो पर सके हथ चरण तो हो सके हथ ने जड़े अमर गुर वाल नूं चलन हृदय वाल नूं चलन वो मारता उसे कुआड़ा भी तुम देख बाहर अंदर नूं जाण नहीं दिंदा बाहर नूं कहना देख माया वाल नूं ध्यान अंदर नूं जाने सुरत नूं अंदर वड्डदा सुरत नूं अंदरों पटदा तोड़दा इत्थे नूं जाना तो बहुत विरोध साडा मन अपना कर रहा है परमेश्वर विरोध नहीं कर रहा ਉਹਦਾ तो प्रोग्राम है सारा अपने मन इस करके असीं कहना भी जो वो कर रहा है इससे होए नहीं कुछ तो बुरा नहीं हो रहा बुरा फिर अगली बुझारत और कहो कि ना कुछ संसार का और किसी ने कीता नहीं अरे विघन खड़े कीते ने कीते ने सवाल है जो उत्थे जो दूआ काम हो रहा है रुकावट पै रही है वो किने कीता वो कीता शैतान ने सवाल नहीं है होर की है सवाल नहीं है रुकावट कितने रुकावट कितने दसो पूछो अपने अंदर झाको तो सवाल यह हो रहा है कि संसार में तो सारा गति रुकी क्यों तो कट रहा है तो कर रहे हैं फिर बुरा कितों हो रहा है थोड़ा किमें हो रहा वो तो कोई बुरा हो नहीं रहा फिर विघन कौन पा रहा है जो बुरा हो रहा है थोड़ा वो कौन वो थोड़ा हंकार है वो मन विरोध है हंकार मन बिच है चित्त बिच है अपने बिच ही है जीव बिच ही हंकार है यही विरोध करता ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਲਿਜਾਣ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਗਲੀ ਕਿੰਤ ਮਟਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ
ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਗਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਛੱਡਦੇ ਰਹੋ। ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਾ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਬੁਰਾ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਂਗਲੀ ਦੂਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਰੇਕ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੱਭ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਓ, ਬਗਾਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ, ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਮੂਹਰੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਕਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਅਕਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੀ। ਜੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਚਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਉੱਥੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਲ 'ਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਨਸਾਨ। ਦਿਲ ਵਰਤੂਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਦਿਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਵਰਤਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਜਦ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਦੀ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਧ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਪੰਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤਸਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਤਮ। ਸਾਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਚਲਾ ਲੂ।
ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਹਜਮ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨੱਕ ਮੂਹਰੇ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਨਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਇਹ, ਉਹ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਨੌਕਰ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਟਾਂਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਪਟੋਲ ਰੇਡੀਏਟਰ 'ਚ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ, ਜਿੰਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਐਨਾ ਕਰ, ਐਨਾ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ। ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਰਡ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਫਸਾਦ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਖੋਹ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕੌਣ ਕਹੇ? ਕਹੇ ਕੌਣ? ਮੰਨੇ ਕੌਣ? ਮੰਨੇ ਕੌਣ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਘਰ ਰੱਖੇ ਤੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ, ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਘਰ ਰੱਖੇ ਤੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ, ਤੈਸਾ ਤੈਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਕਾਲਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ, ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੀਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਜੀਵ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਉਹਦੇ, ਸਾਰੇ ਠਾਉ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਚੇਲੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਿੰਨੀ ਚੇਲੇ ਦਾ ਤਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਚੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਵਚਨਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆ ਨਾ ਸਿਆਰੀ ਆ, ਸਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਤਿੰਨ ਕਰ ਲਓ, ਤਿੰਨੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਆਰੀ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੇਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਹੁਵਚਨਾਂ। ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਰਾਵਣ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ, ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਕੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਨੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ।
ਹਾਂਜੀ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਗ। ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ, ਜੋ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਥੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਹੈ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਮਾਏ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਢਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫੁਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਜੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਭਲਾ ਵੀ ਦੇਖਾ ਮੇਰਾ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਛੱਡੂ ਜਦੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਗ। ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੁਨ। ਹਾਂ ਜਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਪਾ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਪਾਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋਲ। ਉਹਦਾ ਇਹਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਠਿਕਾਣਾ ਉਹਦਾ ਠਾਉ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਏਜੰਟ ਬੈਠਾ ਉਹ ਠਿਕਾਣੇ ਚ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫੁਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਰਿਸੀਵ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਅੰਦਰੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗ ਲਖੇ ਨ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ। ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗ। ਹਾਂ ਆਪ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਗਿਆਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਰੰਗ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫੁਰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਅਨੰਤ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰੰਗ ਹੈ ਉਹ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਅਨੰਤ ਤਰੰਗ, ਅਨੰਤ ਤਰੰਗ ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜੈ ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈ ਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫੁੱਲਾਂ। ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਰੰਗ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਚ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜੱਟ, ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਬਾਗਵਾਨੀ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਵਿਨਾਸ਼। ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰੁਚੀ।
ਉਧਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਤ ਤਰੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਵਿਨਾਸ਼। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਉਸੇ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰਲਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਕੋ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਟੀਚਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਨਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਪਤਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੈਕ ਆਪ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਣਦਾ? ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ ਪੂਰਨ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ। ਮਾਂ ਮੋਠਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਠ ਨੇ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੋਠ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਰਕ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੈ, ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਨੇ ਦੀ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਹੋਈ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਪ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਪਛਤਾਉਣਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਦੁਆਪਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰਲਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਜੋ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰੇ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਫੇਲ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਦੂਜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹੀ ਹੈ ਗਰਭ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਥੋਂ ਗਰਭ ਦਾ ਚੱਲ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁੱਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਬਸ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਚੱਲਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਇਆ 'ਚ ਦੇਣ 'ਚ ਇੱਛਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਬਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਲਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੱਸਦੀ ਉਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਹੈ,
ਤਬ ਬਾਰੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਸੁਆਹ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ। ਮੱਤਾਂ ਹੀ ਮਨਮੱਤਾਂ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਣਾ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਵਿਗਨ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ 'ਚ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਆਰਡਰ। ਉਹੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਈ ਹੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਉਹ 'ਚ ਹੁਕਮ ਪਾੜ ਲਿਆ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਪਾੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਾੜਿਆ ਅਰਦਾਸ 'ਚ। ਇਹ ਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈਗੀ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਕਾ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਰਾਸ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਵਾਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਖਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਏ ਕਾਣਾ ਰੱਖੇ, ਲੂਲਾ ਰੱਖੇ ਜਾਏ ਲੰਦਾ ਰੱਖੇ। ਤੇਰਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਗ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਰਾਸ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਦੂਏ ਦੀ ਰਾਸ ਹੈ ਤੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਿਆ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੂਤਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ। ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਬਗਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਐਨਕ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਡੇਲੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਡੇਲਾ ਜਾਏ ਫੁੱਟ ਜਾਏ ਐਨਕ ਨਾ ਫੁੱਟੇ। ਤੂੰ ਐਨਕ ਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਡੇਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੇ ਅੱਖ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਫੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਐਨਕ ਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਨਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅੱਖਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿਣ ਜਾਏ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਐਨਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਐਨਕ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਇਹ ਐਨਕ ਹੀ ਨਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਆ ਦੂਈ ਤਾਂ ਐਨਕ ਤੇ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਐਨਕ ਦਾ ਐਨਕ ਤੇ ਉਹ ਐਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਤੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਲੀ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਐਨਕ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਐਨਕ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਦਾ 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 ਦਿਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭੈ ਨਿਹਾਲ। ਸਦਾ 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 ਦਿਆਲ। ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਔਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਸਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਦਿਆਲ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੂਗਾ ਦਿਆਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਆਲਤਾ ਚ ਉਹਦੀ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦਿਆਲ ਜਾਂ ਦਿਆਲੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੜਿਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਰੱਬ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਗ ਵਰਸਾਉਂਦਾ, ਕਹਿਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ। ਦਿਆਲ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਸਦਾ 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 ਦਿਆਲ, ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭੈ ਨਿਹਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਸਿਮਰਤੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ 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 ਦਿਆਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਚੋਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਮਰ 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 ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਆਦਮ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਰ ਕਰਤਾ, ਬਸ ਗਏ, ਉਦਣੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿ। ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪਣਾ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। ਜਪੜਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੱਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਕਾਹਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਮਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਭਗਤੀ ਗਈ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰ 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 ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ।